وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Sifat lainnya dari sifat-sifat Khawarij adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga masih dalam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah." Akan keluar nanti satu kaum di akhir zaman, ahdathul asnan, masih muda-muda umurnya. Ini ciri-cirinya. Sufahaul ahlam, tetapi dangkal ilmunya, cetek pikirannya. Anak muda emosinya lebih tinggi daripada ilmunya. Ini seringkali, walaupun ada kekecualian, illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sufahaul ahlam. Kebanyakan orang-orang dan anak-anak muda, mereka emosinya lebih tinggi daripada ilmunya. Begitu jengkel sedikit, sikat, bakar, bunuh saja. Kalimat-kalimat ini keluar biasanya dari anak-anak muda. Mereka tidak berpikir panjang, bahkan tidak membaca ayat dan hadis, dalil-dalil. Mereka mengucapkan min khairi qaulil bariyah, mengucapkan ucapan-ucapan dari ucapan Rasulullah, orang yang terbaik dari seluruh manusia. Tetapi mereka dalam keadaan tidak memahami makna yang diucapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم
كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Indah Ziar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para pendengar setia Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kepada kita semua taufik untuk bisa kembali menyajikan untuk Anda semua sajian acara yang kami sajikan dari studio Radio Indosiar, yaitu acara Indahnya Tahsin Al-Quran bersama Al-Ustadz Ibrahim bin Muhammad As-Sayyid Hafidhullah Ta'ala, dan insyaAllah juga akan ditemani oleh Mas Hafid Damai insyaAllah Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materinya dan juga mengisi acara di kesempatan malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan latihan-latihan, pelajaran-pelajaran agar sampai pada bacaan Al-Quran yang baik dan benar sebagaimana turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan pelajari, berlatih sejak awal dari mulai huruf per huruf dengan makhrajnya, sifatnya, harokatnya, kemudian bagaimana hukum-hukum tajwid yang lainnya. Kita akan mempelajari dan melatih dari kitab Aisar karya Al-Ustadz Fauzi hafizahullahu ta'ala. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu sampai pelajaran kedua, yaitu huruf ta. Kita pelajari di sana, kita berlatih bagaimana melafazkan huruf ta dengan makhrajnya yang benar, dengan sifat-sifatnya yang benar, berikut harakat fathahnya. Karena pada jilid 1 ini akan dipelajari huruf demi huruf dengan harakat fathahnya. Kemudian setelah selesai nanti baru kemudian dikenalkan harakat
dhamma dan kasrah. Akan dilanjutkan nanti pada jilid yang berikutnya bagaimana huruf-huruf yang sukun tanpa harokat. Tayyib, kaum muslimin para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita telah mendengarkan bersama, mempelajari bersama tentang makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf, telah kita pelajari. Maka sebelum kita melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran ketiga, huruf tha, kita butuh mempelajari atau mengenal dulu tentang sifat. Sifat huruf ini, kaum muslimin, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sifat huruf atau as-sifat dalam bahasa Arab merupakan kata jamak dari sifah, yang mana sifah ini secara bahasa artinya adalah ma qama bisyai'i minal ma'ani, sesuatu yang adanya atau berdirinya adalah dengan sesuatu yang lain. Hissiyan kana kal bayad was sawad atau ma'nawiyan kal ilmi wal adab, seperti warna putih, atau hissiyan kana, baik yang terlihat seperti misalkan warna putih, hitam. Adanya putih, adanya hitam adalah pada satu benda yang lainnya, tidak berdiri sendiri. Ataupun secara ma'nawi seperti keilmuan misalnya, tidak terlihat namun dia ada pada seseorang. Maka makna-makna ini, baik yang hissi ataupun yang ma'nawi, yang melekat pada sesuatu yang lain, adalah dinamakan dalam bahasa Arab dengan sifah. Adapun kemudian sifah ini dipakai dalam ilmu tajwid, maka memiliki makna tersendiri lebih khusus. Disebutkan dalam kitab-kitab tajwid bahwa maknanya adalah kaifiyah. Sifat huruf adalah kaifiyah, sebuah cara. Sebuah cara ini ta'rudu lil harfi 'inda nutqi bihi, muncul bersamaan dengan pelafazan sebuah huruf, seperti jaroyanun nafas, aliran nafas pada huruf-huruf yang bersifat dengan al-hams, bersifat dengan mengalirnya nafas. Atau adam jarayanihi, tidak adanya aliran nafas pada huruf-huruf yang bersifat dengan sifat al-jahr, tertahannya aliran nafas. Maka kaifiyah ini, cara-cara ini yang muncul pada pelafazan sebuah huruf, inilah yang disebut dengan sifah. Ketika disebutkan dalam kitab-kitab tajwid sifat-sifat huruf, maka sifat ini ada dua macam. Sifat ini ada dua macam. Ada sifat yang bermakna sifat-sifat lazimah. Sifat-sifat lazimah, sifat yang selalu melekat pada huruf. Ada sifat-sifat yang dinamakan atau diistilahkan dengan sifat aradiyah atau aridah. Sifat yang terkadang muncul pada sebuah huruf, terkadang lepas dari huruf tersebut. Ini dua macam sifat pada huruf. Ada sifat lazim, ada sifat arid. Sifat lazim ini selalu melekat pada hurufnya. Adapun sifat aridah atau arid muncul pada satu keadaan dan hilang pada keadaan yang lain. Muncul pada satu sebab, hilang pada sebab yang lainnya. Adapun kemudian yang dibahas dalam bab sifat huruf dengan khusus, ini maknanya atau maksud dari bab ini adalah sifat-sifat yang lazim, seperti aliran nafas saat kala melafazkan, tertahannya nafas saat kala melafazkan, mengalirnya suara, tertahannya suara, tebalnya huruf dengan mengangkat lidah, tipisnya huruf karena membiarkan lidah berada di dasar mulut. Ini sifat-sifat lazim pada huruf. Adapun sifat aridah, dia akan disebutkan masing-masing pada bab
sendiri. Seperti misalnya ro memiliki sifat arid padanya, yaitu terkadang dalam satu kondisi tertentu, keadaan tertentu dia dibaca dengan tafkhim, tebal. Pada kondisi yang lain, keadaan yang lain dibaca dengan tarqiq, tipis. Kapan tipis, kapan tebal, ini dibahas dalam bab khusus. Maka ini sifat aridoh pada huruf ro. Begitu pula lam, begitu pula alif. Atau misalnya ada nun ketika dalam keadaan sukun, dibahas khusus dalam bab. Terkadang bisa bersifat idhar nunnya, terkadang bisa bersifat idgham, terkadang bisa bersifat ikhfa atau iqlab. Ini semua sifat-sifat aridah. Adapun sifat yang dibahas dalam bab tersendiri adalah sifat-sifat lazim, sifat-sifat yang dibahas dalam bab khusus, sifat-sifat huruf. Maka maksudnya di sini adalah sifat-sifat lazim pada huruf. Sifat lazim ini, kaum muslimin, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan membaca kitab Aisar, berlatih dengan huruf per huruf, perlu diketahui bahwa sifat lazim pada huruf ini ada dua macam. Ada yang merupakan sifat-sifat yang berpasangan, zawatu al-adad. Ada sifat-sifat lazim bagian kedua, macam yang lainnya, yaitu sifat-sifat yang tidak berpasangan, yaitu la dhidda lahu, sifat-sifat yang tidak berpasangan. Adapun sifat yang berpasangan dari sifat-sifat lazim ini, berarti huruf selalu bersifat dengannya, karena ini sifat lazim. Ini ada 10 sifat, yakni 5 sifat dengan pasangannya atau lawannya 5. Disebutkan secara global bahwasanya sifat-sifat ini yang pertama adalah hamas dengan lawannya jahr. Hamas itu mengalir nafas, jahr tertahan nafas. Kemudian pasangan yang berikutnya berarti yang ketiga dan keempat, karena ada 10 sifat berpasangan, 5 dengan pasangannya 5. Berikutnya yang ketiga dan keempat adalah syiddah dengan rakhawah, tertahan suara, syiddah, mengalirnya suara, rakhawah. Dan ada sifat di antara keduanya, yaitu sifat bainiyah. Kemudian berikutnya yang kelima dan keenam ada sifat isti'la dan istifal, mengangkatnya lidah sehingga menjadi tebal, disebut dengan isti'la. Ada istifal, tidak mengangkatnya lidah, berada di dasar mulut sehingga suara huruf menjadi tipis. Kemudian yang ke-7 dan 8 ada itbaq dan ada infitah. Itbaq ini adalah sifat lebih dari isti'la, sebagaimana nanti kita akan pelajari dalam latihan-latihan. Sifat lebih, meninggi yang sangat lidahnya sehingga menutupi aliran suara, hampir menutupi jalan keluarnya suara, hampir menyentuh seluruh bagian lidah ke langit-langit. Ini itbaq. Adapun infitah adalah menjauhnya lidah dari arah langit-langit dengan sempurna. Kemudian ada sifat berikutnya yang ke-9 dan ke-10, disebutkan pada sifat-sifat yang berpasangan dari sifat lazim, namun ini tidak ada kaitannya dengan praktek, namun tetap disebutkan karena memang secara lughah, secara bahasa Arab memang ada, yaitu sifat idlaq dengan pasangannya ismat. Idlaq ini adalah sifat-sifat atau huruf-huruf yang mudah dilafadzkan karena berada di ujung lidah. Ismat adalah huruf-huruf yang berat untuk dia terkumpul dalam satu kata dan dilafadzkan tanpa adanya huruf idlaq di antaranya. Tayyib, barakallahu fikum, kaum muslimin, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Ini secara umum gambaran, secara global gambaran sifat lazim yang berpasangan. Dan
perbedaannya dengan sifat yang tidak berpasangan yang nanti akan disebutkan, sifat huruf yang berpasangan ini yang jumlahnya ada 10 tadi, setiap huruf hijaiyah dari alif sampai ya pasti dia bersifat dengan salah satu dari pasangan yang ada. Dari yang pertama misalkan dia memilih antara hamz atau jahar, antara mengalir nafasnya atau tidak. Pasti tidak ada satu huruf yang kemudian tidak ada sifat hamznya atau tidak ada sifat jaharnya bersamaan, tidak mungkin. Pasti dia hamz sifatnya, kalau nggak ada hamz berarti dia jahar. Dan seterusnya sampai 5. Dari pasangan yang kedua, apakah dia mengalir suaranya, apakah tidak, masuk yang mana sifatnya, pasti dia memiliki salah satu dari pasangan ini. Berikutnya tentang tebal tipisnya, apakah menaik lidahnya ataukah tidak, sampai 5 sifat ini. Sehingga dari sini disimpulkan bahwa setiap huruf hijaiyah minimalnya dia bersifat dengan 5 sifat, yakni sifat-sifat yang berpasangan. Kemudian termasuk dari sifat lazim pula pada huruf adalah sifat-sifat yang tidak berpasangan. Disebutkan ada 7 sifat. Ada sofir, suara yang mirip dengan suara siul, suara burung. Ada qalqalah, pantulan. Ada lin, mudahnya dilafazkan. Ada inhiraf, pergeseran sedikit pada makhraj. Adanya sifat berikutnya ada takrir, yakni getaran pada makhraj. Ada tafasyi, menyebarnya udara di dalam mulut. Ada istitalah, memanjangnya makhraj dan juga suara pada huruf tatkala dilafazkan. Ini ada 7 sifat: sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi dan istitalah. Maka huruf hijaiyah dari alif sampai ya yang sudah memiliki 5 sifat tadi yang disebutkan sebelumnya dari bagian sifat lazim yang berpasangan, ada di antara huruf yang dia tidak bersifat dengan salah satu dari 7 sifat yang tidak berpasangan ini. Ada yang mencukupkan dengan 5 saja. Ada di antara huruf hijaiyah yang memiliki satu tambahan di antara 7 sifat ini yang tidak berpasangan. Dan ada huruf hijaiyah, salah satu dari huruf hijaiyah yang mengambil 2 sifat sekaligus dari sifat yang tidak berpasangan ini. Sehingga disimpulkan bahwa minimal dari satu huruf hijaiyah dia memiliki 5 sifat, dan paling banyaknya adalah 7, yakni 5 sifat yang berpasangan dengan 2 tambahan dari sifat yang tidak berpasangan. Taib, barakallahu fikum kaum muslimin, para pendengar yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ini bagaimana sebuah huruf itu diberikan padanya sifat-sifatnya, yaitu dengan membagi-bagi sifat yang disebutkan tadi. Maka akan kita fahami bersama, insyaallah kita pelajari, kita latih bersama dengan membaca latihan-latihannya pada setiap pelajaran yang disebutkan dalam kitab Aisar karya Al-Ustadz Fauzi hafizahullah ta'ala. Baik, kita insyaallah lanjutkan membaca pelajaran yang ketiga berarti. Sebelumnya kita telah membaca pelajaran pertama dan kedua. Pada pelajaran pertama kita ketahui makhraj dan juga sifat dari alif dan ba atau hamzah dan ba. Pada pelajaran kedua kita mempelajari huruf ta. Berikutnya pada pelajaran ketiga adalah huruf tha. Dengan harokat fathahnya dibaca tha. Jadi nanti akan kita lihat dari akhir jilid 1 ini bahwa setiap huruf ada namanya. Maka ketika disebutkan pelajaran 3 adalah huruf tha, as-sa'u. Namun ketika dia berharokat fathah, karena huruf ini dilafadzkan dengan harokat, maka dibaca tha. Sebelum kita berlatih, makhraj dari huruf tha ini adalah disebutkan ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri atas. Ujung 2 gigi seri atas. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung 2 gigi seri.
Artinya bukan pangkalnya yang dekat dengan gusi, bukan, namun yang paling ujung, yang paling dekat dengan gigi bawah. Maka dipertemukan dua ini, lisan dengan ujung gigi seri atas, dua ujung gigi seri atas, dilafadzkan huruf ini. Kita pelajari pada makharijul huruf pada pertemuan yang lalu bahwa melatihnya adalah dengan, atau mengujinya apakah sudah sesuai atau belum adalah dengan disukun. Dibaca as, atau ditasydid agar lebih jelas as-sa, disentuhkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas, ujungnya as-sa. Ini makhrajnya. Adapun sifatnya disebutkan hamas, rokhawah, dan istifal. Hamas bermakna mengalirnya nafas tatkala melafazkan hurufnya. Maka ketika kita melafazkan huruf sa ini, ada aliran nafas yang mengalir. Sa, tidak dibaca dengan kuat, karena semua sifat-sifat yang dia ini sifatnya mengalir menunjukkan tekanannya yang lemah. Tekanan yang lemah huruf pada makhrajnya, sehingga muncullah sifat mengalir. Di sini aliran nafas menunjukkan dia tekanan pada makhraj tidak kuat. Ketika dibaca dengan kuat, ditekan dengan kuat, maka akan mengurangi sifat hamesnya. At misalnya, at-ta misalnya. Maka itu bukan sifatnya, melainkan sifatnya adalah hames, sifat yang benarnya, dengan melemahkan tekanan pada makhraj. Berikutnya sifat rokhawah. Sifat yang lainnya dari tha ini adalah rokhawah. Rokhawah adalah mengalirnya huruf atau suara sehingga masa hurufnya panjang, tidak sebentar. Ini juga sama, karena dia mengalir berarti menunjukkan tekanannya yang lemah, tidak ditekan dengan kuat pada makhraj. Tidak dibaca at-tha kuat misalnya, sehingga dia akan tertahan. Namun karena dia rokhawah, mengalir, masa hurufnya dibaca dengan panjang, dikarenakan dia tidak kuat tekanannya. Dibaca as-sa, Tayyib, barakallahu fikum. Sifat yang terakhir disebutkan di sini istifal. Istifal adalah lidah yang tidak mengangkat, lidah yang berada di dasar mulut hingga suaranya tipis. Atau dengan harokat fathah dibaca sa. Telah kita pelajari bahwa harokat fathah sempurnanya adalah dengan membuka mulut. Sa. Ini sifat yang terakhir, yaitu istifal. Karena tidak semua disebutkan di sini. Ketika disebutkan sifat istifal, berarti jelas sifat yang keempatnya adalah sifat infitah, terbukanya mulut, menjauhnya lidah dari langit-langit. Tidak diangkat sama sekali lidahnya sehingga suara menjadi tebal, dibaca fo misalnya, fo, tidak. Namun dia sifatnya istifal, dibaca sa, as-sa. Baik, mungkin ini berkaitan dengan huruf sa. Insyaallah kita akan praktekkan. Tafadhol al-akh Hafidh, coba antum baca ini latihan-latihan dari pelajaran ketiga tentang huruf sa. Tafadhol. A, sa, ba, sa. Dengan harokat fathahnya ya, membuka mulutnya. Ba, bukan ba gitu ya. Ba dibuka. Ba, sa, ca, sa, ba, sa, a, ba, sa, ba, sa, ba, ta, a, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa. Naam. Ahsan, tabarakallahu fik. Demikian melafazkan huruf sa.
makhrajnya ujung lidah ke ujung gigi seri atas, bukan ke pangkalnya yang dekat dengan gusi, bukan, tapi ke ujungnya. Dan diingatkan pula bahwasanya menyentuhkannya adalah dengan ada sedikit lidah yang keluar karena tipisnya ujung gigi ini, sehingga menyentuhkan makhrajnya adalah dengan sedikit keluar lidah. Karena jika tidak, maka dia akan berada di dalam, bukan di ujungnya tapi di dalamnya, atau di mendekati pangkal gigi. Dan ini bukan makhraj yang tepat, melainkan yang tepatnya adalah di ujungnya, sehingga lidah seperti keluar sedikit, seperti digigit. Tha. Dengan harokat fathah dibaca tha. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah jelas ya tentang makhraj dan juga sifat huruf tha ini. Ada yang mungkin mau ditanya tentang huruf tha? Insyaallah jelas ya. Baik. Berikutnya pada pelajaran keempat disebutkan makhrajnya huruf jim dengan harokat fathahnya dibaca ja. Untuk antum yang mungkin membawa kitabnya, mungkin para pendengar ada yang membawa kitabnya, kitab Aisar ini, disebutkan di situ setiap pada pelajaran huruf-huruf yang akan dipelajari akan dilatih. Disebutkan penulisan hurufnya dengan sekalian memperkenalkan bagaimana penulisan khotnya secara benar. Jadi diambil juga faedah bagaimana menulis huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf berbahasa Arab. Disebutkan di situ atau tertulis di situ jim yang bagian atasnya di atas garis, bagian bawahnya di bawah garis. Ketika huruf ini tunggal. Taib, huruf jim ini dengan harokat fathahnya dibaca ja. Makhrajnya yang pertama atau makhrajnya yang perlu kita ketahui adalah tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Jadi bagian tengah lidah dengan langit-langit. Mungkin kita masih ingat muqaddimah tentang makharijul huruf pada pertemuan yang lalu, bahwasanya makharijul huruf jumlahnya ada 17. Ada 17, sebagaimana sifat juga ada 17. Tadi barusan kita pelajari ada 10 yang berpasangan, dengan yang tidak berpasangan ada 7. Makharijul huruf ada 17. 17 makhraj yang rinci ini, yang khusus, terbagi-bagi pada 5 tempat. Ada di al-jauf, rongga, tenggorokan dan mulut. Ada di al-halq, tenggorokan. Ada di lisan, dan ini paling banyak. Ada di asyafatan, kedua bibir. Ada di al-khayshum, rongga pada hidung. 17 makhraj ini terbagi-bagi pada 5 tempat yang umum tadi. Dan khusus untuk lisan ini dia tidak bisa melafazkan dengan sendirinya, melainkan dia akan menyentuh ke bagian-bagian lain. Maka di sini atau sebelumnya tadi kita ketahui sa dibaca ujung lidah ke ujung gigi. Adapun di sini jim, bagian tengah lidah disentuhkan ke langit-langit yang sejajar dengan tengah-tengah lidah. Aj dibaca aj, ajja, aj, ajja. Ini makhrajnya. Adapun sifatnya disebutkan jahar, syiddah, istifal. Jahar, syiddah, istifal. Jahar adalah lawan dari hamas, berarti dia beda dengan tha. Dia bersifat dengan jahar. Tidak mungkin satu huruf sebagaimana tadi kita dengarkan tidak bersifat dengan dua-duanya. Satu pasangan misalkan jahar dan hamas, mengalirnya nafas dan tertahannya nafas, kemudian huruf tidak bersifat dengan dua-duanya, tidak mungkin. Atau sekaligus bersifat dengan dua-duanya, ini tidak mungkin. Kalau tha tadi mengalir nafasnya dikarenakan dikarenakan tekanan yang lemah pada makhrajnya. Di sini jim sifatnya jahr, jelas, atau tidak ada aliran nafas karena tekanannya yang kuat. Ajja dibaca dengan harakat fathah ja.
Sifat berikutnya syiddah. Sifat berikutnya syiddah. Syiddah ini adalah dari sisi suara, tertahannya aliran suara. Jadi masa hurufnya sebentar. Ini juga merupakan huruf yang tertahan suara. Berarti tekanannya kuat. Ajja, ja, aj, ajja. Jadi sangat berlawanan dengan huruf sa yang barusan kita pelajari. Sifat yang berikutnya disebutkan istifal. Dari sini sama dengan huruf yang sebelumnya tadi, huruf sa. Dilafazkan dengan membiarkan lidah berada di dasar mulut tanpa diangkat sehingga suaranya tipis, ja. Dan yang namanya huruf ketika dia sudah bersifat dengan istifal, pasti dia berikutnya bersifat dengan infitah. Bersifat dengan sifat infitah. Adapun sifat yang pasangan yang terakhir sudah kita ketahui di mukadimah tadi, tidak memiliki kaitan dengan praktek bacaan Al-Quranul Karim dari sisi tilawah. Ini istifal dan infitah, tipis, terbuka, menjauhnya lidah dari arah langit-langit. Dibaca dengan ja, tidak dibaca do misalnya, sulit karena memang bukan sifatnya. Ada di antara bacaan-bacaan yang tidak sesuai, baik tidak sesuai secara sifat, tidak sesuai secara makhraj. Ada yang tidak bisa sama sekali dilafazkan, ada yang mungkin bisa namun itu bacaan yang salah. Seperti di sini, jim ditebalkan, diangkat lidahnya, ini akan sulit. Memang itu bacaan yang salah, bukan tepat. Yang tepat adalah sifatnya istifal. Namun yang tadi sebelumnya, jim memiliki sifat syiddah, tertahannya suara, tekanan kuat. Maka ini ada sebagian membaca secara tidak benar, yaitu membaca dengan mengalir suaranya. Anja. Nah, ini bukan bacaan yang benar. Bukan bacaan yang benar karena sifatnya adalah syiddah. Dan juga jahar. Jahar tidak ada aliran nafas sama sekali. Tidak ada aliran nafas. Taib, insyaallah kita akan baca latihannya pada huruf jim ini. Tafadhal, Hafidh, coba dibaca. Barakallahu fiik. Sa, ja, ja. Ba, ja, sa. Sa, ja, a. A, ja, ja. Ja, sa, sa. Ja, ba, ba. A, ba, ja. Ba, a, ja. A, ba, ta, sa, ja. A, ba, ta, sa, ja. Ahsanta, barakallahu fiik. Demikian mempraktikkan huruf jim. Ada di antara kesalahan dari sisi sifat biasanya, yaitu berkaitan dengan sifat jahr dan sifat syiddahnya. Adapun makhraj secara umum biasanya dilafazkan dengan benar, ja, ajja. Namun dari sisi sifat biasanya terkait dengan sifat jahrnya dan sifat syiddahnya. Sebagian membaca huruf jim dengan ja, 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 ja. Ini bukan bacaan yang benar atau tidak tepat dalam memberikan sifat-sifatnya, karena sifatnya jahr dan syiddah, kuat tekanannya sehingga tertahan aliran nafasnya, tertahan aliran suaranya. Adapun dibaca ja tadi berarti dia aliran suaranya masih mengalir dikarenakan lemah. Kalau ja ketika disukun ajja, ini bukan bacaan yang tepat dari sisi sifat syiddahnya. Kemudian dari sisi sifat jahrnya, yaitu nafas, juga tidak bisa dibaca dengan ja seperti tadi.
harus dibaca dengan jelas dikarenakan sebuah huruf yang tertahan aliran nafasnya, maka suara hurufnya akan jelas. Ja, ajja. Tidak dibaca dengan mengalirkan nafas yang banyak misalnya. Adapun sedikit dan samar, ini insya Allah tidak mengapa, karena pada bab makharijul huruf, sifatul huruf, makhraj sifat-sifat, biasanya sesuatu yang ringan, yang sedikit, ini dimudahkan agar tidak masuk perkara was-was pada bacaan, sehingga menafikan sesuatu yang lebih penting, yaitu bertadabbur dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Taib, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dengan 2 praktek huruf ini, tha dan juga jim. Tha dan juga jim. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Ustadzuna Ibrahim atas fawaid yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Tentunya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi tambahan pelajaran untuk kita agar bisa lebih tartil dalam membaca Al-Quran dan bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan untuk acara indahnya tahsin Al-Quran kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Sampai di sini saja. Insyaallah kita akan kembali berjumpa di pertemuan berikutnya biiznillah taala. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.